ఈనాటి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకతగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Inareddy and all of the souls to rest in peace mass offered by Gade Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, mass offered by Boga Argument family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love and Holy Spirit anointing upon family and for forgiveness, repentance to make good confession and deliverance of family members from all sins and curses and to live for Christ, mass offered by Samson and family. For God's mercy upon the departed soul of Tumma Rojama, mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Yeruma Reddy, Veronica Ma, Chinnapu Reddy, Lurdamma, Y. Arug Reddy, Bir Reddy, Papi Reddy, Annamma, Tumma Reddy, Nakshatramma, T. Thomas Reddy, M. Kasper Reddy, Shaurilu, M. K. Samson Reddy, K. Prashant to rest in peace, mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. For the departed soul of Sri Divya to rest in peace, mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages and for salvation of Sambu Shivarao, Shanti, Karthik and Venu, mass offered by family. For God's blessings upon Mrs. Rashmita Senapati on the occasion of birthday and for good health of Mr. John Nayak, Prince and Prem to walk in the ways of the Lord. For the departed soul of Manikyam to rest in peace, mass offered by Prabha. Thanksgiving mass offered by Nirmala Hrudaya and family. Thanksgiving mass offered by Prem Kumar, Madhavi, Sri, Vaishnavi, Jatin. Thanksgiving mass offered by Glory family. For daughter-in-law to come back to the family and for the development of business, mass offered by Sarojini and family. For good health and good marriage proposals to son, mass offered by Saubhagya and family. For Akhil to get PR to Australia, mass offered by Aruna and family members. For new good job and good marriage proposals to Balasoni, mass offered by Shaurilu and family. For good marriage proposals to Pothreddy, Praveen Reddy and for Adurri Vijaya Mary to get good result in German language exam, mass offered by Pothreddy Marthamma family. రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి ఆహ్వానితులారా, రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు,
రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనమందరము యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందులో యోగ్య రీతిగా పాల్గొన నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశుద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వని ప్రార్థింపవలయనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ఈరోజు తల్లైనటువంటి శ్రీసభ పునీత యోహాను బోస్కో యాజకుని సంస్మరణను జరుపుకుంటూ ఉన్నది. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, యాజకుడైన పునీత యోహాను బోస్కో యువకులకు తండ్రిగాను బోధకునిగాను ఉండా చిత్తగించితివి. అతని వలె మేము కూడా ప్రేమాగ్ని జ్వాలలతో ప్రజ్వలనున్నట్లును చేయమని ప్రార్థించున్నాము. అతని వలె మేము కూడా ఆత్మల కొరకు వెదుకుచు నిన్ను మాత్రమే సేవించినట్లు కృపచూపమని అర్థించున్నాము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 32వ వచనం నుండి 39వ వచనం వరకు. గతించిన దినములలో మీరు ఎట్లుండిరో జ్ఞాపకము చేసుకొనుడు. ఆ దినములలో మీరు వెలుగును పొందిన తర్వాత మీరు పెక్కుబాధలకు గురి అయినను ఆ పోరాటమునే భంగపడలేదు. కొన్ని మార్లు మీకు బహిరంగముగా నిందింపబడి అవమానింపబడితిరి. మరికొన్ని మార్లు మీరు ఆ విధముగా అవమానింపబడు వారితో పాలివారైతిరి. బందీల బాధలలో మీరు పాలు పంచుకొంటిరి. మీ ఆస్తులన్నీయు స్వాధీనపరుచుకొనబడినను వానికంటే మరింత మైలనదియు శాశ్వతముగా నిలిచి ఉన్నదియు మీకు మిగిలి ఉన్నదని తెలియుటచే మీ నష్టమును మీరు సంతోషముతో భరించితిరి. కావున మీ ధైర్యమును కోల్పోకుడు. ఆ ధైర్యమే మీకు గొప్ప బహుమానమును తెచ్చెను. దేవుని సంకల్పమును నెరవేర్చి ఆయన వాగ్దాన ఫలమును పొందుటకు మీరు ఓర్పు వహింపవలెను. ఇక కొంచెము సేపు మాత్రమే, పిమ్మట వచ్చుచున్న ఆయన రాగలడు. ఆయన ఆలస్యం చేయడు. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు విశ్వాస మూలమున జీవించును. కానీ అతడు విముఖుడైనచో అతని యందు నా ఆత్మ ఆనందించదు. మనము విముఖులమై నశించువారము కాము. మన ఆత్మలను రక్షించుకొనుటకు మనము తగిన విశ్వాసము గలవారమై ఉన్నాము. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును.
కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. బాహుబలముతోను పరాక్రమముతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తు నుండి కొని వచ్చెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. రెల్లు సముద్రమును పాయలుగా చీల్చెను. ఫరోను సైన్యమును అతడు ముంచి వేసెను. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 4వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 26 నుండి 34 వరకు వాక్యము. ఆయన ఇంకను వారితో ఇట్లనెను, దేవుని రాజ్యము ఇట్లున్నది. విత్తువాడొకడు తన పొలములో విత్తనములను వెదజల్లి రాత్రింబవళ్ళు నిద్రపోవచ్చు మేల్కొనుచుండగా వానికి తెలియబడకయే విత్తనములు మొలకెత్తి పెరిగి పెద్దవగుచుండెను. భూమి నుండి మొదట మొలకలు, వెన్ను, అటుపిమ్మట కంకులు పుట్టును. పంట పండినప్పుడు కోతకాలము వచ్చినదని సేద్యగాడు వెంటనే కొడవలితో కోయ ఆరంభించును. యేసు మరలా ఇట్లనెను, దేవుని రాజ్యమును దేనితో పోల్చదగును? ఏ ఉపమానముతో దానిని వర్ణింపవచ్చును? అది ఒక ఆవగింజను పోలియున్నది. అది భూమిలో నాటబడినప్పుడు అది విత్తనముల కంటే చిన్నదైనను పెరిగి పెద్దదైనప్పుడు మొక్కలన్నిటికంటే పెద్దదై కొమ్మలతో రెమ్మలతో ఒప్పుచుండును. ఆకాశ పక్షులు దాని కొమ్మలలో గూళ్ళు కట్టుకొని నివసించును. ప్రజలు గ్రహింపగలిగినంత వరకు అనేక ఉపమానముల ద్వారా యేసు వారికి ఇట్లు బోధించెను. ఉపమానములు లేక ఆయన ఏమీ బోధింపలేదు. కానీ ఏకాంతమును ఉన్నప్పుడు ఈ ఉపమానముల అర్థమును ఆయన తన శిష్యులకు స్పష్టముగా తెలిపెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. ప్రభువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి యొక్క వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారు ప్రత్యేక విధముగా దేవుని యొక్క రాజ్యమును గురించి ఉపమానములతోటి ఆయన బోధించు ఉన్నారు. ఎందుకని ఆయన ఉపమానములు ఉపయోగించారు అనంటే, ఉపమానముల భాష జ్ఞానము కలిగిన వాడికి, జ్ఞానము లేని వాడికి సైతము అర్థము చేసుకోగలిగినటువంటి వాక్యమే ఉపమానముల వాక్యము. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చక్కగా అందరికీ అర్థమైనటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి భాషను ఉపయోగించి ఒక ఉపమానము ద్వారా, ఒక కథ ద్వారా, ఒక సంఘటన ద్వారా ఆయన తాను చెప్పదలించినటువంటి సందేశాన్ని క్లుప్తముగా ఆయన వివరించినట్లుగా మనము అర్థము చేసుకొని జ్ఞాపకం ఉంచుకునే విధముగా ఆయన ఉపమానముల ద్వారా, కథల ద్వారా, సందేశముల ద్వారా, సంఘటనల ద్వారా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మనం అందరం కూడా వింటూనే ఉంటాం.
ఉపాధ్యాయులు మరి ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో పిల్లలకు చాలా చక్కగా అర్థమవటానికి కొన్ని కథలను, కొన్ని చిన్న చిన్న సంఘటనలను వారు వివరిస్తూ వారికి అర్థమయ్యే విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకనంటే చెప్పబడినటువంటి ఈ మాట వారి మనస్సుల్లోనికి వెళ్ళగలిగినట్లుగా, వారు దానిని నిరంతరము జ్ఞాపకం ఉంచుకునే విధంగా స్థిరపడాలని, వారు మంచిగా నేర్చుకోవాలని వారు ఇటువంటి ప్రయత్నంలో వారికి ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ యొక్క సబ్జెక్ట్ని చెబుతూ ఈ కాలంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని అలా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు కూడా విశ్వాసులందరికీ దేవుని రాజ్యమును చాలా చక్కగా అర్థమయ్యే విధముగా ఉపమానముల రీతిగా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. చదవబడినటువంటి వాక్యములో దేవుని రాజ్యమును గురించి ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. దేవుని రాజ్యము దేనితో పోల్చబడింది అనంటే ఒక చిన్న విత్తనముతోటి పోల్చబడింది. అది నాటబడినప్పుడు చాలా చిన్నదే, కానీ అది పెరిగి పెద్దదై విస్తరించినప్పుడు ఆకాశ పక్షులు దాని మీదకు వచ్చి గూళ్ళు కట్టుకుని నివసించినప్పుడు అది ఫలించినట్లుగా, అది విస్తరించినట్లుగా మనమందరం కూడా గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు వారు ఈ యొక్క పరిచర్యను ఆయన మొదటకు మొదలుపెట్టారు. కానీ నేటి ప్రపంచంలో అనేక వందల వేల మంది, లక్షల మంది సేవకులు, అనేక మంది, కోట్ల మంది విశ్వాసులు ఈరోజు ఈ సమాజంలో, ఈ కాలంలో, ఈ ప్రపంచంలో మనము చూస్తూనే ఉన్నాం. క్రైస్తవులుగా మనమందరము కూడా దేవుని రాజ్యములో ఒక రాజ్యముగా మనము స్థాపించబడి ఉన్నాం. కానీ అది ఎలా మొదలైందండి? యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మొదలైంది. ఇంగ్లీష్లో అంటారు కదా, 1000 miles జర్నీ బిగిన్స్ విత్ సింగిల్ స్టెప్. 1000 మైళ్ళ దూరము ప్రయాణము మొదట ఒక అడుగుతోనే మొదలైద్దంటాం. అంటే ఆ అడుగు పడితేనే 1000 మైళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సైతము ప్రారంభించబడినట్లుగా, ఆ అడుగు పడకపోతే అన్ని వేల మైళ్ళ ప్రయాణము సైతము ఆగిపోయినట్లుగా మనము తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటలు, ఈ రోజున ఈ వాక్యము మనలో నాటబడాలి. మనలో నాటబడితే మనము పరిపూర్ణంగా మార్చబడాలి. మనము మార్చబడితే దేవుని రాజ్యము విస్తరించుటకు మన పాత్రగా, దేవుని రాజ్యముగా మనమే ఒక సాధనముగా మార్చబడతాం. కనుక దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించుటకు మనము చేయవలసినటువంటి పరిచర్యను మనం జరిగిద్దాం. తద్వారా దేవుని రాజ్యము విస్తరింపబడాలి. దేవుని రాజ్యములో అనేక మంది చేర్చబడాలి. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతు మదిలో నిన్నిక, పూజింతు మదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, పునీత యోహాను బోస్కో ఉత్సవ సందర్భమున మేము నీ పీఠముపై ఉంచిన అర్పణలను స్వీకరింపుము. ఈ బలి ద్వారా నీ పునీతిని మహిమపరచిన నీవు ఆ బలినే ఈరోజు నిర్వహించు మాకు పాప క్షమాపణను, నీ కరుణను బహుమానముగా దయచేయము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతావందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా నీవు నీ పునీతుల అద్వితీయమైన విశ్వాసము, పవిత్రమైన సాక్ష్యము ద్వారా నీ శ్రీసభను నిరంతరం ఒక నూతన శక్తితో ఫలప్రదము గావించున్నావు. ఈ విధముగా మా మీద నీకు గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సంకేతమును దయచేయుచున్నావు. నీ రక్షణ పరమరహస్యములు పరిపూర్తి అగునట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యమును వసుకుచున్నది. భక్తివంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా చేయిదములందు సహాయపడుచున్నవి. కావున దూతల అతిదూతల సమేతమున నీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై మేము నిరతము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతటి వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలుగు మరియమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత థామస్ అక్వినాస్ గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. ఉత్థానమగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలుగు మరియమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత యోహాను బోస్కో గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి కలపెతైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికివ్వండి. మా యొద్ద అపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులను మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము.
మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను, కానీ నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. రండిరా రండి దైవ జనమ, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండి రా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండి రా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమ, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగులారా రండి, ప్రీతితో లోకొనగా. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవు సర్వేశ్వర, పునీత యోహాను బోస్కో ఉత్సవము నాడు పరమవిందులో పాల్గొను వారందరూ స్వర్గము నుండి దివ్యశక్తిని పొందుదురుగాక. వారి విశ్వాసము బలపడి పెంపొందునుగాక. తద్వారా నీవు మాకు అనుగ్రహించిన విశ్వాస వరమును పదిలముగా కాపాడుకొనుచు నీవు నిర్ణయించిన రక్షణ మార్గములో పయనించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వనికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.